Okay. Good afternoon, all of you. Yeah. So actually, for the next 3 days, we'll be having exclusive answer writing classes. Now, initially, actually, we had a plan of guided mains ready program. We thought this has to be part of that, but actually, what we felt later is that even if no one is joining, I mean, even if you're not interested to join in that also, you need to have some basics with respect to answer writing so that you can proceed with your preparation. If with the support of the institute or without the support of the institute. That is the reason we had kept this program as open to all. Okay. I hope you will be making best use of these 3 classes. Okay. And try to be interactive until the last. For sure, at the end of the 3rd day, you will be seeing change with respect to your answer writing perspective. Okay. Just be interactive in the class. And if possible, I hope all are having some white papers with you. I will be dictating some things. Please note out them. Okay. Yeah. Now, see, what are the major problems an aspirant faces with respect to mains? What are the major problems an aspirant faces with respect to mains? Tell me. Please tell me, no problem. Structure. Okay. Structure. Next. Sorry. Presentation. Okay. Next. Demand. Okay. Someone said flow. Further, any more issues? Justification. Okay. Right. Time. Okay. Someone is telling dimensions. Okay. These are the problems you will be facing. At the end of the 3rd class, for sure you will find solutions for all this. Okay. Now, first of all, tell me what is the importance of answer writing? Why we have to do answer writing? See, in the 3 phases, prelims, mains, and interview, only thing that is certain is mains. Prelims in recent times became dicey. Interview marks also became dicey. Only thing which is in our hands, is mains, and that too with a weightage of 1750 marks. Now the problem is that we will be reading lot of things, but we won't be writing answer writing. I can tell for sure, even after completing these classes also, you won't be doing answer writing. Some people won't be doing answer writing because there will be some inertia. We will be doing some exercises in these 3 classes so that you can break that inertia. Okay. Now, the most important thing why we have to do answer writing is that how much we had done hard work, can the examiner know that? మనం ఎంత కష్టపడ్డామో 2 years, 1 year, 3 year, 5 years, 6 years ఏదైనా ఎగ్జామినర్కి తెలుస్తుందా? He will be knowing our hard work only through answers. So obviously మనం ఎంత కష్టపడ్డామో we have to show it through our answers. That is the only thing. So what I am trying to do is trying to make the answer writing in an objective manner. మనం జనరల్గా ఏమనుకుంటాం, ఆన్సర్ రైటింగ్ ఈజ్ వెరీ సబ్జెక్టివ్. I am trying to make answer writing somewhat objective for you. Okay. Now take your book once. I will be dictating some things. Please write. నేను ఎలా చెప్తానో అలానే రాయండి. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నానో మీకు అర్థం అవుతుంది. ఓకే. నేను ఎలా చెప్తున్నానో అలానే రాయండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ప్లీజ్ ఆస్క్. నాట్ ఎట్ ఆల్ అన్ ఇష్యూ. సైడ్లోని బాక్స్ పెట్టండి. మీ పేపర్లోని సైడ్లో ఇలా బాక్స్ పెట్టండి. రైట్ పాయింట్ 1 ఆన్సర్ రైటింగ్ AW is going to make me IAS. Right. Second point, examiner is very much disinterested in evaluating our answers.
ఇట్ మీన్స్ అది అలా పక్కన ఉంచండి. వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ, యువర్ ర్యాంక్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై యువర్ ఆన్సర్ రైటింగ్. దానికి ఆబ్జెక్టివ్గా మనకు తెలుసు 1750 మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ 2250 విల్ బి విత్ ఆన్సర్ రైటింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, first of all, why should an examiner read our answer and give some marks to us? There should be some purpose, no? He doesn't have any purpose. In fact, if you know, these institutions in Ashok Nagar or Delhi, they will be paying even more for question per paper than what UPSC pays for an examiner. Right? Here, a good means who is having credible background, he will be getting around 800 to 1000 for evaluating 120 questions paper. In UPSC, they will be giving only 150 per paper. So, obviously, వాళ్ళకి డిసింట్రెస్టెడ్గానే ఉంటారు కదా. We have to make him or her interested with our answers. Okay. అందుకే నేను అది సైడ్న రాయించాను. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ which will make his work very much easier and interesting. Okay. Now, answer writing గురించి చెప్పాలి అంటే, anyone not comfortable with Telugu? Means in between I'm using Telugu, no? That's why. Right? Yeah. In answer writing, there will be two major things. What మీరు ఏం డౌట్స్ అనుకున్నా ఏదనుకున్నా, only two major things. One is content. Second is visibility. If we are able to present our answers with what the demand they had asked, that means వాళ్ళు అడిగిన కంటెంట్ మనం రాస్తూ వాళ్ళు చదివే విధంగా మనం రాస్తే, విజిబిలిటీ ఇంప్రూవ్ చేస్తూ రాస్తే, ఆబ్వియస్లీ విల్ బి గెటింగ్ మోర్ మార్క్స్. దిస్ ఈస్ వాట్ గుడ్ ప్రెజెంటేషన్. ఓకే, ఫర్ దిస్ గుడ్ ప్రెజెంటేషన్ I had broken all the answer writing things into 7 parts. Okay, now ఇప్పుడు హెడ్డింగ్ పెట్టండి ప్లీజ్. Yeah, once with the process you will be knowing it. Visibility means the content what we are presenting, we are making him interested to read our content. How we can do, I will be showing it now. Now keep the heading level 1 answer writing. Level 1 answer writing. Okay, one bigger one. First thing, parts of the question. I had told you earlier, I had broken answer writing into objectively into 7 parts. This is first part, that is parts of the question. మనము క్వశ్చన్ చూడగానే చేయాల్సిన మేజర్ పని breaking the question into various parts. Okay, now I will be dictating 4 lines. Write them, then we will discuss. Please write them. A, దీని కింద A అని పెట్టండి. Parts of the question, right. Parts of the question are identified by important keywords and tail words of the question. I'm repeating again. Parts of the question are identified by important keywords and tail words of the question. What we are doing, 20 minutes అయిన తర్వాత మీకే మొత్తం అంతా అర్థం అవుతుంది క్లారిటీగా. ఓకే, సెకండ్ పాయింట్, while addressing parts of the question, comma, while addressing parts of the question, comma, it has to be mentioned on the sheet of the paper with the exact keywords of the question. ఓకే, ఇప్పుడు పెన్ కింద పెట్టండి, పెన్ డౌన్. వాట్ మనం ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పామో, వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై పార్ట్స్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్స్ అండ్ టైల్ వర్డ్స్. ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్స్ అంటే, ఇన్ మై ఒపీనియన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కన్సిడర్ దెర్ ఇస్ ఎ క్వశ్చన్, సే వాట్ ఆర్ ది ఛాలెంజెస్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టార్ ఇన్ ద కంట్రీ. దిస్ ఇస్ 2022 ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ. క్వశ్చన్ మార్క్, how can income of the farmer be substantially increased by encouraging food processing? ఇక్కడ కీవర్డ్స్ ఏంటి? ఛాలెంజెస్, ఆపర్చునిటీస్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్. సో మనము క్వశ్చన్ ఎన్ని పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేయాలో ఆ కీవర్డ్స్ వల్ల మనకు తెలిసింది కదా. నా వన్ మోర్ థింగ్, దెర్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ టైల్ వర్డ్స్. దిస్ టైల్ వర్డ్స్ హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ మీనింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు UPSC.
Okay. Now our tail words ante enti ante, see, at the end of the question you will be seeing evaluate, critically analyze, discuss, examine, enumerate, list out. I had charted out around 25 of them. We had grouped them into 5 things. Those 5 will be having the same meaning. అది ఈ పార్ట్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం చూద్దాం. బట్ ఇప్పటి వరకు మీరు ఏం నేర్చుకున్నారంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై keywords and tail words. Now, point C, generally there are 2 types of parts of the question. 2 types of parts of the question. 1, implicit part. 2, explicit part. What is the meaning of implicit and explicit? Implicit అంటే ఏంటి? Explicit అంటే డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ లో అడిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం చూసిన క్వశ్చన్ లోని వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ, అక్కడ డైరెక్ట్ గా అడిగేశారు కదా. ఎక్స్ప్లిసిట్ పార్ట్. ఇంప్లిసిట్ పార్ట్ అంటే ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. సే క్వశ్చన్, ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఈజ్ ఎ ప్రికర్సర్ ఫర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, ఫుల్ స్టాప్. డిస్కస్ ద ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో మెజర్స్ టేకెన్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇక్కడ ఎక్స్ప్లిసిట్ పార్ట్ ఏంటి? డైరెక్ట్ గా అడిగింది ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఈజ్ ద ప్రికర్సర్ ఫర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, ఫుల్ స్టాప్. డిస్కస్ ద ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో మెజర్స్ టేకెన్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఛాలెంజెస్, మెజర్స్, ఎక్స్ప్లిసిట్ పార్ట్. స్టార్టింగ్ లైన్ ఏముంది? ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఈజ్ ఎ ప్రికర్సర్ ఫర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఆన్సర్లో రాయాలో వద్దా? క్వశ్చన్లో అడగలేదు కదా, మనకు రాయమని అయితే అడగలేదు. వెదర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ ఆర్ నాట్. సి నౌ దీన్ని ఏదైతే మనం డైరెక్ట్ గా అడగలేదో వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఇంప్లిసిట్ పార్ట్. ఓకే, నౌ దేర్ ఆర్ సమ్ రూల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీస్ 2 థింగ్స్. నేను ఆ రూల్స్ చెప్పేసిన తర్వాత మీరే చెప్పండి రాయాలో వద్దా అని. ఓకే, నౌ ఇంప్లిసిట్ పార్ట్, ఎక్స్ప్లిసిట్ పార్ట్ రాశారు కదా, దాని కిందన ఇలా యారో మార్క్ పెట్టి రాయండి. when we address the explicit part, comma, it should be written under the bracket. Bracket అంటే ఏంటో చెప్తాను. when we address the explicit part, comma, it should be written under a bracket. Next, second point కింద ఇక్కడ when we write the implicit part, it should be written either in paragraphs or as diagram. ఓకే, ఇప్పుడు పెన్ పక్కన పెట్టండి. ఎగ్జామ్ లో మనకి 10 మార్కర్కి ఎన్ని పేజెస్ వస్తాయి? సో ఇఫ్ సమ్వన్ డోంట్ నోస్, ఇన్ ఎగ్జామ్ ఫర్ 10 మార్కర్ యూ విల్ బి గెటింగ్ 2 pages. ఫర్ 15 మార్కర్ యూ విల్ బి గెటింగ్ 3 pages. ఓకే, నౌ రైట్, ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ విల్ బి ప్రింటెడ్ హియర్. Generally for any answer we will be following, even including for essay, we will be following IBC format. IBC ante introduction, body, conclusion. Now we are not at all dealing with introduction and conclusion, adi separate part kin chustunam. Now we are only dealing with body part. ఈ బాడీ పార్ట్ లోని మనము పార్ట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి ఎలా రాయాలో చూస్తున్నాం. నౌ సే ఇందాక క్వశ్చన్ ఏంటి మంది? What are the challenges and opportunities of food processing sector in the country? What is the explicit demand here? Challenges, opportunities. మీరు ఎక్స్ప్లిసిట్ పార్ట్ ని ఎలా రాయాలని క్వశ్చన్ లో చూసాం. అండర్ ద బ్రాకెట్, ఇంకా అండర్ ద బ్రాకెట్. ఇంప్లిసిట్ పార్ట్ అయితే పారాగ్రాఫ్ ఆర్ డయాగ్రామ్. సో ఇక్కడ మనము ఇంట్రడక్షన్ రాసేసిన తర్వాత we will be creeping one bracket here. ఫస్ట్ ఏం అడిగారు మనకి? ఛాలెంజెస్. ఓకే, దేర్ we will be writing రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్. అవి ఎన్ని పాయింట్స్ తర్వాత చూద్దాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ డైమెన్షన్ ఏంటి అందులో? ఆపర్చునిటీస్. సేమ్. ఆపర్చునిటీస్. ఇక్కడ ఎక్స్ప్లిసిట్ పార్ట్ ని వీ హ్యావ్ టు రైట్ అండర్ ద బ్రాకెట్. ఇక్కడ ఎందుకు మనం రైట్ అండర్ ద బ్రాకెట్ అంటున్నాం అంటే
క్వశ్చన్లో వాళ్ళు అడిగింది ఏంటి? ఆ ఎక్స్ప్లిసిట్ పార్ట్ ఒకటే కదా. ఎగ్జామినర్ మస్ట్ నో దట్ వీ హ్యాడ్ అడ్రస్డ్ వాట్ దే హ్యాడ్ ఆస్క్డ్. దట్స్ వై వీఆర్ రైటింగ్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రాకెట్. నౌ వన్ మోర్ థింగ్, రైట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ రాయండి. ఇది కదా దాని తర్వాత పాయింట్. వీ హ్యాడ్ రిటర్న్ అప్ టు సి కదా, డి రాయండి. వెన్ వీఆర్ రైటింగ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ పార్ట్, ఎగ్జాక్ట్ కీవర్డ్స్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, ఎగ్జాక్ట్ కీవర్డ్స్ మస్ట్ బి రెప్లికేటెడ్. అంటే సి ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్లోని ఇనిషియల్ కాబట్టి నేను ఈజీ క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను. ఛాలెంజెస్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్. హియర్ క్వశ్చన్లో ఉన్నది మాత్రమే మీరు డైరెక్ట్గా రాయాలి. ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్, ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్. ఛాలెంజెస్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు, ఛాలెంజెస్ అంటే ఇష్యూస్ అవ్వచ్చు, బట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ కీవర్డ్. ఓకే, ఆ ఎగ్జాక్ట్ కీవర్డ్ క్వశ్చన్లో ఏముందో అదే రాయాలి. ఇది ఎందుకు అంటే నౌ ఎగ్జామినర్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ నోయింగ్ వాట్ దే హ్యాడ్ ఆస్క్డ్, వీ హ్యాడ్ రిటర్న్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్. While writing parts of the question, comma, all the parts shall be given due weightage. All the parts shall be given due weightage in terms of page consumption. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్ ఇన్ ద కంట్రీ? కన్సిడర్, అదే ఫుల్ క్వశ్చన్ అనుకుందాం. కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 10 మార్క్స్. నౌ వెదర్ ఛాలెంజెస్కి 5 మార్క్స్, ఆపర్చునిటీస్ 5 మార్క్స్ ఉంటుంది కదా. సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ డ్యూ ఇంపార్టెన్స్ టు బోత్ ద పార్ట్స్. ఇది ఎక్కువ తెలుసు కదా అని చెప్పి ఇది మనం 10 పాయింట్స్ రాసి, ఇఫ్ యూ డు నాట్ నో దిస్, ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఓన్లీ 2 to 3 పాయింట్స్, అది యూజ్లెస్. ఎందుకు యూజ్లెస్ అంటే ఇది ఎంత బాగా రాసినా అది 5 మార్క్స్కే కదా. సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ డ్యూ వెయిటేజ్ టు ఆల్ ద పార్ట్స్ దట్ హ్యాడ్ బీన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. అవునా కదా? విల్ యూ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో ఎక్కడ ఇది ఈజీ క్వశ్చన్, టెయిల్ వర్డ్స్ వచ్చిన తర్వాత మీకు పార్ట్స్ అడ్రస్ చేయడంలో ఇష్యూ వస్తుంది. అప్పుడు కూడా యూ హ్యావ్ టు గివ్ డ్యూ వెయిటేజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్. When we are writing a answer, comma, identifying part of the question shall be the task of very first 30 seconds. దీని అర్థం ఏంటి? మనం క్వశ్చన్ చూడగానే వీ షుడెంట్ జంప్ ఇన్ టు రైటింగ్ ద ఆన్సర్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ దే హ్యాడ్ బీన్ ఆస్క్డ్, వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. ఆ పార్ట్స్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాతే మనం ఆన్సర్లోకి వెళ్ళాలి. ఇనీషియల్ 30 seconds యూ హ్యావ్ టు అలాట్, బీట్ ఫర్ 10 marker or 15 marker టు ఐడెంటిఫై ద పార్ట్స్. మనము పార్ట్స్ ఐడెంటిఫై చేయకుండా ఓన్లీ మొత్తానికి ఒక డైమెన్షన్ వదిలేసాం అనుకోండి, ఏమవుద్ది? ఆ ఆన్సర్ మనం 5 మార్క్స్కే రాసినట్టు కదా. 15 marker 3 dimensions ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ఓన్లీ 2 parts, ఒక డైమెన్షన్ వదిలేసినట్టు కదా. దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో మనం క్వశ్చన్ చూడగానే క్వశ్చన్ డిస్కస్ ద ఛాలెంజెస్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్, క్వశ్చన్ చూడగానే ఛాలెంజెస్ దగ్గర అండర్లైన్ చేసుకొని 1, ఆపర్చునిటీస్ దగ్గర అండర్లైన్ చేసుకొని 2. ఓకే, అది చేసుకుంటే మనం ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు మర్చిపోము. ఓకే, లాస్ట్ పాయింట్ ఇన్ దిస్, implicit part need to be addressed mandatorily, comma, కింద ఇవన్నీ పెట్టుకోండి. ఫర్ ష్యూర్ ఇన్ 15 markers 2 పెట్టండి. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఇన్ 10 markers. ఓకే, ఇప్పుడు దీని అర్థం ఏంటి అంటే, సి ఫర్ ష్యూర్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఇంప్లిసిట్ పార్ట్. ఒకటి క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేశాడు అంటే మనం దానికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి కదా. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ మెన్షనింగ్ అబౌట్ ఇట్, దానికి మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వనట్టు. సో ఫర్ ష్యూర్ వీ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్. అయితే ఇది 15 marker అనుకోండి, ఫర్ ష్యూర్ వీ విల్ బి గివింగ్ సమ్ వెయిటేజ్ టు ఇట్. 10 marker ఆల్రెడీ 2 pages ఉంటాయి. సో మీకు టైం ఇష్యూ రాలేదు అని అంటే ఫర్ ష్యూర్ యూ విల్ బి రైటింగ్ ద ఇంప్లిసిట్ పార్ట్ ఆల్సో. ఎంత రాయాలో నేను చెప్తాను.
యూ హ్యావ్ టు, ఒకవేళ టైం క్రంచ్ ఉంది, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ లాస్ట్ 15 minutes ఉంది, నో నీడ్ ఆఫ్ అడ్రసింగ్ ఇంప్లిసిట్ పార్ట్. ఇంప్లిసిట్ పార్ట్ కి మార్క్స్ లేవు, కాకపోతే ఇట్ విల్ బి క్రియేటింగ్ సైకలాజికల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద ఎగ్జామినర్. ఓకే, నా 15 మార్కర్లను ఎందుకు మ్యాండేటరీ అని అంటున్నాము అంటే, సమ్ టైమ్స్ ఇన్ 15 మార్కర్స్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ల్యాక్ ఆఫ్ కంటెంట్. ఆ కంటెంట్ అండ్ స్పేస్ ని కవర్ చేయడానికి కూడా వీ కెన్ రైట్ ఇంప్లిసిట్ పార్ట్. ఓకే, మీరు చూస్తే కొన్నిసార్లు ఓన్లీ 2 dimensions నే అడుగుతారు 15 మార్కర్లో, అక్కడ మనకి కంటెంట్ గ్యాప్ ఉండొచ్చు, అప్పుడు మనం ఇంప్లిసిట్ పార్ట్ కొంచెం పెద్దది రాయొచ్చు. అయితే థంబ్ రూల్ కింద ఏమనుకోవచ్చు అంటే, రైట్ ఇంప్లిసిట్ పార్ట్ ఫర్ షూర్. ఇన్ 15 markers ఫర్ షూర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్, బికాస్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ 3 pages. ఇన్ 10 markers ఏం చెప్పాం మనం, ఇఫ్ టైం పర్మిట్స్ వీ కెన్ రైట్. ఓకే, ఎక్స్ప్లిసిట్ పార్ట్ ని ఎలా మనం అడ్రస్ చేస్తున్నామో, అండర్ ద బ్రాకెట్. హౌ వీ విల్ బి అడ్రసింగ్ ద ఇంప్లిసిట్ పార్ట్, డయాగ్రామ్స్ ఆర్ పారాగ్రాఫ్స్. అంటే సి, క్వశ్చన్ ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది, వీఆర్ రైటింగ్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఇయర్. నా ఇంప్లిసిట్ పార్ట్ మనం అడ్రస్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడే మనం కంటిన్యూషన్ పారా కింద 2 or 3 lines we will be mentioning about that implicit part, or else we can do another thing. ఆన్సర్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంట్రడక్షన్ చిన్న మైక్రో డయాగ్రామ్ కింద మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, మనకి టైం సేవ్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే అట్ లాస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లో. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ సైకలాజికల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ దెమ్, కానీ ఎగ్జామినర్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి కాబట్టి వీఆర్ అడ్రసింగ్ ఇట్. ఓకే, నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం చూసిన క్వశ్చన్, ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఈజ్ ఎ ప్రికర్సర్ ఫర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. నౌ ఆ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్కి ఎలా ప్రికర్సర్ ఎగ్జామ్లో అడగలేదు, బట్ దేర్ ఈస్ ఇంప్లిసిట్ డిమాండ్, దాన్ని మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. ఇంక్లూజివ్నెస్ పెంచుతుందని, ఆర్ ఎల్స్ వాట్ ఎవర్ యూ థింక్. లేదు అక్కడ మీకు ఇంకా టైం పారా వల్ల టైం ఇబ్బంది అవుతుంది అంటే, యూ కెన్ మెన్షన్ హియర్ యాజ్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్కి ఎలా యాడ్ అవుద్దో యూ కెన్ రైట్ 3 to 4 points, ఈవెన్ 2 to 3 points అయినా ఏం పర్లేదు, బట్ అడిగిన దానికి మనం జస్టిఫికేషన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇంప్లిసిట్ పార్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ పార్ట్? క్వశ్చన్లో పార్ట్స్ అంటే ఏంటి అర్థమైందా? బేసికలీ వాళ్ళు అడిగిన దాన్ని మనము పార్ట్స్ అనే ఒక థింగ్తో మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. వై దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ if it is a 10 marker and there are 2 parts, for sure we have to identify those 2 parts. నేను మీకు తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ మైట్ బి ఈజియర్ హియర్, బట్ దెర్ విల్ బి, నేను ప్రాసెస్లో మీకు ఇంకా క్వశ్చన్స్ చూపిస్తాను, దోస్ విల్ బి వెరీ మచ్ డిఫికల్ట్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ సమ్ టైమ్స్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద పార్ట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ బి డిఫికల్ట్. ఓకే, నౌ ఈ పార్ట్స్ వరకు మొత్తం అంతా అర్థమైందా? రైట్, ప్లీజ్. ఏదో అడుగుతున్నారు? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పార్ట్స్? నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పేజ్లోనే 2 అని పెట్టండి, డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. ఫస్ట్ పేజ్లో మనం దేని గురించి రాసాం? పార్ట్స్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. ఇన్ దిస్ పేజ్ we are dealing with demand of the question. మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్లో మేబీ వినొచ్చు, డిమాండ్ ఈజ్ ద కింగ్, డిమాండ్ మీట్ అవ్వాలి అన్నీ అని, రైట్? సో డిమాండ్ గురించి మనం ఆబ్జెక్టివ్గా మాట్లాడాలి అంటే, రైట్, ఫస్ట్ పాయింట్, వైల్ అడ్రసింగ్ ద డిమాండ్, comma, a question has to be divided into different parts. Different parts ఎలా బ్రేక్ చేయాలి అర్థమైంది కదా? ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ దట్ పార్ట్స్, ఎక్స్ప్లిసిట్ పార్ట్, ఇంప్లిసిట్ పార్ట్ అడిగింది మనం చేస్తే ఆబ్వియస్లీ వీ విల్ బి మీటింగ్ ద డిమాండ్. ఓకే, సెకండ్ పాయింట్, వైల్ అడ్రసింగ్ ఎనీ పార్ట్, comma, we should not try to bluff the examiner. అర్థమైందా? వైల్ అడ్రసింగ్ ఎనీ పార్ట్
we should not try to bluff the examiner, comma, especially in first few questions and starting 3 to 4 points. ఓకే, దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ అర్థమై ఉంటుంది. నౌ ద థింగ్ ఈస్ దట్ డోంట్ థింక్ ఎగ్జామినర్ ఈజ్ లెస్ ఇంటలెక్చువల్ దెన్ అస్. ఫర్ ష్యూర్ హీ విల్ బి నోయింగ్. ఆయనకి తెలియకపోయినా మన పేపర్ వచ్చేసరికి మన పేపర్ మేబీ ఇట్ మైట్ బి 500th పేపర్ ఆర్ 600th పేపర్, అప్పటికి కంటెంట్ అంతా ఆయనకు వచ్చేస్తుంది కదా. ఇఫ్ యూ ఆర్ బ్లఫింగ్ ఆన్ సంథింగ్ ఇట్ విల్ బి యూజ్లెస్. ఓకే, బ్లఫ్ చేయకూడదు. అండ్ అట్లీస్ట్ చేయాల్సిన స్థితే వస్తాయి, ఆబ్వియస్గా వస్తుంది. ఎలా వస్తుందో నేను చెప్తాను. If there arises a case where you have to bluff the examiner, it shouldn't be in the first few questions and also in the first few points. Okay, next, very much important, star పెట్టుకోండి. 3 అక్కడ C పెట్టేసి స్టార్ పెట్టండి. While addressing demand, comma, we have to work upon point prioritization. ఓకే, పాయింట్ ప్రయారిటైజేషన్. దీని మీనింగ్ ఏంటి? పాయింట్ ప్రయారిటైజేషన్ అంటే జనరల్గా అయితే వెన్ దే విల్ బి రీడింగ్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దమ్. వాళ్ళకి ఏం రాసాం ఏంటో మొత్తం అంతా క్లియర్గా అర్థమైపోద్ది. ఎందుకంటే బై దట్ టైం ఇందాక నేను చెప్పినట్టు 500th పేపర్ 600th పేపర్ అయ్యుండొచ్చు. మనకి వాళ్ళు ఎక్కువ మార్క్స్ వేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు రైట్ పాయింట్ ప్రయారిటీ. అంటే గుడ్ పాయింట్స్ మస్ట్ బి ఇన్ ద స్టార్టింగ్ 1 2 3. ఓకే, నౌ పాయింట్ ప్రయారిటైజేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఎ క్వశ్చన్ కమ్స్ ఆన్ వాటర్ స్కేర్సిటీ, రీజన్స్ ఫర్ ఆర్ కాజెస్ ఫర్ వాటర్ స్కేర్సిటీ ఇన్ ఇండియా, ఇంట్రో కంక్లూజన్ అన్ని మర్చిపోండి. ఏంటి కారణాలు చెప్పండి? వాటర్ పొల్యూషన్, ఓకే. ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, ఓకే. ఓకే, గ్రీన్ రెవల్యూషన్, క్లైమేట్ చేంజ్, అన్ని సేమ్. ఇంకా డిఫారెస్టేషన్, క్లైమేట్ చేంజ్ అన్ని. ఓకే, నౌ see, for every subject there will be some specific keywords, specific important points. Now for example, ఈ గ్రౌండ్ వాటర్ పొల్యూషన్ కి అనుకుందాం. ఆబ్వియస్ గా మేజర్ కాజ్ ఫర్ గ్రౌండ్ వాటర్ డిగ్రేడేషన్ ఇన్ ద కంట్రీ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్. The annual groundwater quality report of CGWB will be telling the same thing. Niti Aayog will be telling the same thing. World Bank is telling the same thing. So obviously our first point should be green revolution. Next, in water governance we had a phenomena called hydroschizophrenia. Second year చెప్తుంది. దాని మీనింగ్ బేసికల్లీ ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ బోర్డ్, సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ అథారిటీ, సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ బాడీస్ సేమ్ థింగ్ని గవర్న్ చేయడానికి. ఆబ్వియస్గా అక్కడ ఇష్యూస్ వస్తాయి కదా. సో వెన్ వీఆర్ రైటింగ్ దీస్ మేజర్ పాయింట్స్, దీస్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. ఓకే, అక్కడ కింద నోట్ అని పెట్టండి. నోట్ 1 2 3 points 1 2 3 and last point should be good points. See, ఎగ్జామ్లోని మనకి వీల్ బి రైటింగ్ జెనరిక్ పాయింట్స్ అండ్ స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్. ఎక్కడ మన పాయింట్ ప్రయారిటైజేషన్ అంటే మన ఉద్దేశము వీ హ్యావ్ టు రైట్ దోస్ స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్ అండ్ గుడ్ పాయింట్స్. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినవి స్టార్టింగ్లో ఉండాలి. నో జెనరిక్ పాయింట్స్ ఎక్కువ వాడేయడం వల్ల ఓవర్ యూటిలైజేషన్, జనరల్ పాయింట్స్ అందరికీ తెలిసినవి, అవి మధ్యలో ఉండాలి. అండ్ సేవ్ 1 point ఫర్ ద లాస్ట్ పాయింట్, బికాస్ హిస్ మైండ్ విల్ బి టర్నింగ్ ఓవర్ దేర్ ఫర్ గివింగ్ మార్క్స్. అందుకు
ఓకే, నెక్స్ట్, వెన్ ఎవర్, ఈ నెక్స్ట్ 3 పాయింట్స్ జాగ్రత్తగా వినండి, అప్పుడు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వెన్ ఎవర్ వీఆర్ రైటింగ్ ఎనీ పాయింట్, కామా, under any part, we should address it with a keyword. నెక్స్ట్ పాయింట్ కూడా రాయండి, అప్పుడు చెప్తాను. కీవర్డ్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై, అందులో కింద ఫస్ట్ పాయింట్ రాయండి, వ్యాలిడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, we should try to explain the keyword. Third point, if explanation of the keyword do not exist, comma, my value addition will be my argument, full stop. ఇప్పుడు పైకి చూడండి, మనం అక్కడ ఇప్పుడు ఏం రాసామో, పార్ట్స్ మనం బ్రేక్ చేద్దాం అనుకున్నాము. వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. డిమాండ్ లోని ఫస్ట్ థింగ్, వీ షుడెంట్ బ్లఫ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ అప్ ఆన్ పాయింట్ ప్రయారిటైజేషన్. నెక్స్ట్ థింగ్, while writing any point, generally we have to try maximum ఫస్ట్ కీవర్డ్ రాయడానికి. కీవర్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం తీసుకున్న గ్రౌండ్ వాటర్లోనే గ్రీన్ రెవల్యూషన్ రాసిన తర్వాత కాలన్ పెట్టి మనం ఏం రాసాము, కీవర్డ్ రాసిన తర్వాత ఇట్ షుడ్ బి సబ్స్టాన్షియేటెడ్ బై వ్యాలిడ్ ఆర్గ్యుమెంట్. వ్యాలిడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ మీన్స్ హౌ దిస్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ గ్రౌండ్ వాటర్ పొల్యూషన్. కీవర్డ్ రాస్తే సరిపోదు కదా. ఇది ఎందుకు క్లియర్గా చెప్తున్నానంటే, సమ్ పీపుల్ విల్ బి జస్ట్ డంపింగ్ ద కీవర్డ్స్, దట్ వోంట్ బి సర్వింగ్ ద పర్పస్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద కీవర్డ్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద సపోర్టింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ గ్రీన్ రెవల్యూషన్కి సపోర్టింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి? గ్రీన్ రెవల్యూషన్లోని మనం ఏం చేసామంటే, వీ హ్యాడ్ గ్రోన్ రైస్ అండ్ వీట్, దోస్ ఆర్ వాటర్ గజిలింగ్ క్రాప్స్, ఎక్కువ వాటర్ తీసుకునే క్రాప్స్. ఆబ్వియస్లీ దానివల్ల గ్రౌండ్ వాటర్ అనేది డిక్లైన్ అయింది కదా. దట్ ఈస్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ వీ విల్ బి రైటింగ్ హియర్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ we do not have argument, ప్రతి దానికి వాటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఉండాలని రూల్ లేదు, దెన్ we will be substantiating with వాల్యూ ఎడిషన్. ఆ వాల్యూ ఎడిషన్ గురించి మనం ఫర్దర్గా డిస్కస్ చేద్దాము ఫోర్త్ స్ట్రక్చర్లోని. నా వాల్యూ ఎడిషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ గురించి యాజ్ పర్ CGWB రిపోర్ట్, యాన్యువల్ గ్రౌండ్ వాటర్ క్వాలిటీ రిపోర్ట్ వాళ్ళు ఇస్తారు. రిపోర్ట్ ప్రకారము గ్రీన్ రెవల్యూషన్ లెడ్ టు 40% డిక్లైన్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్. అది కూడా సేమ్ అదేగా చెప్తుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే, వీ హ్యావ్ టు అడ్రస్ ఇట్ విత్ కీవర్డ్. కీవర్డ్ అంటే ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టు గ్రీన్ రెవల్యూషన్, హైడ్రోస్కిజోఫెరియా, ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, ఇలాగా. దెన్ వీ విల్ బి కీపింగ్ సెమీకాలన్, దెన్ వీ విల్ బి రైటింగ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్, హౌ దిస్ ఈస్ లీడింగ్ టు ద, మనం ఏదైతే క్వశ్చన్ ఐడియా లైన్ ఉందో దానికి ఎలా దారి తీస్తుందో మనం చెప్తున్నాం. దెన్ వీ విల్ బి సపోర్టింగ్ విత్ వాల్యూ అడిషన్. ఇఫ్ this argument is not there, this value addition will be my argument. ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఇందాక ఆర్గ్యుమెంట్ రాయకపోయినా ఆ డేటాతో మనకి సేమ్ అదేగా చెప్పింది. isn't it? Is everyone following? Right? Okay. Next, third మొత్తానికి ఫస్ట్ we had seen parts of the question, then we had seen demand of the question, third introduction, అందరూ ఎక్కువ ఇబ్బంది పడేది. Then we will be looking after value addition, తర్వాత conclusion, then we will be looking into core structures. Okay, first introduction. లోని why we have to work upon introduction first చెప్పండి. For sure, first impression is the best impression. ఇంకా see, now examiner మన పేపర్ ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి మేజర్ కారణం ప్రెస్టీజ్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఐఏఎస్ అవుతానికి మనకి ఎంత ప్రెస్టీజ్ ఉంటుందో, ఇఫ్ దే ఆర్ టెల్లింగ్ సంథింగ్ టు దర్ రిలేటివ్స్ దట్ ఐఎమ్ ఎవాల్యుయేటింగ్ దోస్ పేపర్స్, ఫర్ ష్యూర్ దేర్ విల్ బి ప్రెస్టీజ్. సెకండ్ థింగ్ మనీ. ఆ ప్రెస్టీజ్ మనీ వాళ్ళని ఆ పేపర్ వర్క్ మాత్రమే తీసుకొస్తుంది, అంతే కదా. అతని పెన్ కిందకి వెళ్ళాలి అంటే మన ఇంట్రడక్షనే తీసుకెళ్తారు. సో our introduction should be very catchy. For that we will be bringing some objectiveness in our introduction. యూజ్ అవుతుందా ఇప్పుడు దాకా? రైట్, ఇంకొక 10 minutes అయితే మీకు మొత్తం అర్థమవుతుంది ఏం జరుగుతుందో.
write about introduction. First point, introduction of the question, sorry, introduction of an answer should be relevant to the asked question, indirectly hitting the idea line of the question. ఓకే, దాని అర్థం ఏంటి? క్వశ్చన్లో ఏం అడిగారో మనం రాయకూడదు, బట్ ఇట్ షుడ్ బి అరౌండ్ ద ఐడియా లైన్ విచ్ వీఆర్ ఆస్కింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇందాక మనం చూసిన క్వశ్చన్లోని ఛాలెంజెస్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ, మనం ఛాలెంజెస్ ఆపర్చునిటీస్ ఇంట్రడక్షన్ రాసేస్తే ఇంక బాడీలో ఏం రాస్తాం? సో అవర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి సర్క్యులేటింగ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ దట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్. ఐ మీన్ ఆర్ ఇంట్రడక్షన్ షుడ్ బి సర్క్యులేటింగ్ అరౌండ్ దట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్, కానీ క్వశ్చన్ హిట్ చేయకూడదు. ఓకే, సెకండ్ పాయింట్, ఇంట్రడక్షన్ షుడ్ బి రిటన్ విత్ ఇన్ 4 lines. Introduction should be written within 4 lines. Third point, tools of introduction. Tools of introduction. ఇందులో ఫస్ట్ ఇది పెట్టుకోండి, tools of introduction. Type 1. First point anything, data and facts. Okay, for example చూడండి, question, explain the factors influencing the year వచ్చిన క్వశ్చన్. Explain the factors influencing the decision of the farmers on the selection of high value crops in India. Question year GS3 లో వచ్చిన క్వశ్చన్, if I'm not wrong, some third question or fourth question. Explain the factors influencing the decision of the farmers on the selection of high value crops in India. Now దీనికి ఇంట్రడక్షన్, అక్కడ హై వాల్యూ క్రాప్స్ ఇవన్నీ మనము బాడీలో రాయాలి. ఆ ఐడియా లైన్ ఏంటి? సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఫార్మింగ్. సో అక్కడ బెటర్ పార్ట్ వుడ్ బి టు రైట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డేటా అండ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దీనికి అగ్రికల్చర్ గురించి కదా, ఇండియన్ ఫార్మింగ్ ఆర్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ కాంట్రిబ్యూట్స్ 45% ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ 18% టు ద జీడిపి. దట్ వుడ్ బి వెరీ గుడ్ ఇంట్రడక్షన్. సో డేటా అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఫస్ట్ టైప్, అది అర్థమైందా? మీకు ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కావాలంటే అది రాసుకోండి, ఫార్మింగ్ అని. నెక్స్ట్ టైప్ 2, రిపోర్ట్స్ అండ్ ఇండిసెస్. దీనికి ఇంట్రడక్షన్కి మనము ఎందుకు ఇలా వర్క్ చేయాలంటే కారణము, యూ విల్ బి గెట్టింగ్ 7 minutes ఫర్ 10 marker, 11 minutes ఫర్ 15 marker. We can't go and think over there 1 or 2 minutes for writing introduction or conclusion. We should have some predefined introductions for specific topic. ఈ టైప్ వస్తే ఇలా రాయాలి అని చెప్పి మనం ఫిక్స్ అవ్వాలి. బట్ మన ఎక్స్పెక్టేషన్ క్వశ్చన్స్ రాకపోవచ్చు, బట్ ద ఐడియా లైన్ వుడ్ బి ద సేమ్. సో దానికోసం అని చెప్పి ఇన్ విచ్ యాంగిల్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ అపాన్, అందుకు ఈ టైప్స్. ఫస్ట్ టైప్ ఈస్ డేటా అండ్ ఫ్యాక్ట్స్, సెకండ్ టైప్ రిపోర్ట్స్ అండ్ ఇండిసెస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం చూసిన క్వశ్చన్, ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఇయర్ వచ్చింది. Examine the factors responsible for depleting groundwater in India, full stop. What are the steps taken by the government to mitigate such depletion of groundwater? So idea line enti, they are asking about factors responsible for groundwater depletion and government measures. Parts of the question are ende kada, there is no implicit part here. Okay, now ikkada deeniki introduction, ఐదర్ మీకు ఏమైనా డేటా ఉంటే రాయొచ్చు, అండ్ ఈవెన్ మోర్ బెటర్ థింగ్ ఈస్ రిపోర్ట్స్ అండ్ ఇండిసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాజ్ పర్ యాన్యువల్ గ్రౌండ్ క్వాలిటీ రిపోర్ట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ అథారిటీ, 70% ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఫేసింగ్ గ్రౌండ్ వాటర్ క్రైసిస్. ఓకే, సో రిపోర్ట్స్ అండ్ ఇండిసెస్ ద్వారా కూడా మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బి యాడింగ్ సమ్ వాల్యూ. మనం ఇంట్రడక్షన్ రాయడమే కాకుండా వీఆర్ యాడింగ్ వాల్యూ టు దట్ ఆల్సో. ఓకే, టైప్ 3, డెఫినిషన్ బేస్డ్. ఇది దేనికి బాగుంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ క్వశ్చన్ కమ్స్ ఆన్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్, సే ఈ గవర్నెన్స్. అక్కడ ఒక కీవర్డ్ ఇచ్చింది, దేర్ ఈజ్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇట్ ఫర్దర్. ఇన్ దోస్ కేసెస్ వీ కెన్ రైట్ డెఫినేషన్ యాజ్ ఇంట్రడక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ గవర్నెన్స్ అంటే ఏంటి? Use of information and communication technology for delivering government services is called as e-governance. Okay, now alanti questions loni if there is possibility we can go for definition. Adi first thing. 3.1 and pattern, ఇది third point kada. 3.1 definition plus data. 3.2
definition plus data plus quote. ఆ కింద నోట్ పెట్టండి, just to fill the space if you do not have more points. What we had said earlier, introduction should be 4 lines. కానీ ఇక్కడ మనము డెఫినేషన్ డేటా కోట్ రాస్తే ఆబ్వియస్గా అది పెద్దది అయింది కదా. అది ఎప్పుడు అంటే వీ డు నాట్ హ్యావ్ మోర్ కంటెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బాడీ పార్ట్, అది కవర్ చేయడానికి మనం ఎలా చేస్తున్నాం. ఓకే, నౌ సే డెఫినేషన్ ప్లస్ డేటాకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ ఎ క్వశ్చన్ కమ్స్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్, ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాము ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఈజ్ ఎ ప్రికర్సర్ ఫర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఛాలెంజెస్ గవర్నమెంట్ మెజర్స్. దానికి మీరు ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ డిఫైన్ చేయొచ్చు. ప్రొవిజన్ ఆఫ్ సర్వీసెస్, ఎవరికైతే అన్సర్వ్డ్ అండ్ అండర్ సర్వ్డ్ పీపుల్కి ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లైక్ సేవింగ్స్, ఎక్స్చేంజ్ అకౌంట్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఇన్సూరెన్స్ అకౌంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తే దట్ విల్ బి ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్. దానికి డేటా అది ఒక్కటే కాకుండా మీరు ఇంకొంచెం బెటర్గా రాద్దామని అనుకుంటే అలాంగ్ విత్ దట్ డెఫినేషన్ యూ కెన్ రైట్ డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాజ్ పర్ రీసెంట్ ఆర్బీఐస్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఇండెక్స్, ఇండియాస్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ 45% to 54%. ఓకే, సో మనం అక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ రైటింగ్ డెఫినేషన్ అండ్ ఆల్సో డేటా. ఇది వర్ది అండ్ ఆల్సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టాపర్స్ చేసేది ఇది. ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ టైప్ 4 కరెంట్ కంటెక్స్ట్. నేను ఇది టైప్స్ కింద ఎందుకు రాయిస్తున్నానంటే, వైల్ యూ విల్ బి డూయింగ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ యూ విల్ బి ఫేసింగ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇంట్రడక్షన్. దానికి చాలా టైం తీసుకుంటుంది అండ్ వీ విల్ ఫీల్ దట్ డెఫినేషన్ ఒకటే ఉంది, డేటా రావట్లేదు అని చెప్పి. ఇన్ని టైప్స్లోనే ఐ విల్ బి గివింగ్ అరౌండ్ 8 to 9 టైప్స్. యూ కెన్ రైట్ వన్ ఫర్ ష్యూర్. నెక్స్ట్ టైప్ 4 కరెంట్ కంటెక్స్ట్. నోట్, షో ద ఎగ్జామినర్ that you know why that question has been asked. ఇప్పుడు కరెంట్ కంటెక్స్ట్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ క్వశ్చన్ కమ్స్ ఆన్ గ్లేషియల్ లేక్ అవుట్ బస్ట్ ఫ్లడ్స్, ల్యాండ్ స్లైడ్స్. కరెంట్ కంటెక్స్ట్ లో ఏం రాయొచ్చు, ఉత్తరాఖండ్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్. ఉత్తరాఖండ్ ఇప్పుడు క్లౌడ్ బస్ట్ అయింది అనుకోండి, సంథింగ్ విచ్ హెడ్ హ్యాపెండ్ రీసెంట్లీ. Landslides, Western Ghats landslides, Kerala landslides. So we are showing them that we know what had happened recently. Then it will, and it is also good type of writing introduction also. Okay. Next, if same alana urban floods gurinchi vachindanko, you can write Bangalore urban floods, Hyderabad urban floods, which have been happening recently. Okay. Next, type 5. Yeah, type 5. హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, హైఫన్ పెట్టండి. బెస్ట్ ఫర్ హిస్టరీ, ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇన్ IR క్వశ్చన్స్. See, for example, if a question comes on Indus Valley civilization, we can mention about their timeline 2500 BC నుండి 1700 BC అని. If a question comes on Mauryan Empire or say this year Chandela architecture వచ్చింది, or else if a question comes on Chalukyan time, Cholas time, you can mention that timeline. సో timeline తోని ఆబ్వియస్లీ అది ఎవాల్యుయేషన్ చేసే వాళ్ళు హిస్టరీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు, దే విల్ బి గెట్టింగ్ ఎంతూజియాస్డ్ విత్ దట్. సో మనము హిస్టరీ అండ్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ క్వశ్చన్స్లోని ఈ హిస్టారికల్ టైమ్ లైన్, హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కోట్ చేయొచ్చు. సిమిలర్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఐఆర్లోని కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, దే విల్ బి ఆస్కింగ్ దిస్ ఫ్లో ఆఫ్ ది రిలేషన్స్ ఫ్రమ్ ఇనిషియల్ ఫ్రమ్ ఇండిపెండెన్స్ ఇప్పటి వరకు. అలాంటి క్వశ్చన్స్లో మనం రాయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రిలేషన్స్ బిట్వీన్ US and India have been transformed from transactional diplomacy to transformational diplomacy. ఓకే, సో అది స్పెసిఫిక్గా, బట్ మెయిన్గా యూజ్ చేసేది మనము హిస్టరీ అండ్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ క్వశ్చన్స్కి. నెక్స్ట్ టైప్ 6 కోడ్ బేస్డ్, వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ఇన్ IR క్వశ్చన్స్. IR క్వశ్చన్స్కి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఇయర్ మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ IR క్వశ్చన్స్ వస్తాయో మనకు అర్థమైపోద్ది పాస్ట్ ట్రెండ్ బట్టి. మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ థింగ్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ ద IR క్వశ్చన్స్. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ క్వశ్చన్ ఆన్ ఇండియా అండ్ జపాన్,
Okay, now we can remember some quotes with respect to India and Japan. For example, India-USA question expect చేస్తున్నాం అనుకోండి. Dennis Cox says that India-USA relations shifted from estranged democracies to engaged democracies. ఓకే, సో ఇలాగ మనము ఐఆర్ క్వశ్చన్స్ లోని కోడ్ బేస్డ్ రాయడానికి చాలా స్కోప్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ టైప్ 7 పాలిటీ హైఫన్ పెట్టి ఆర్టికల్స్ పాలిటీ హైఫన్ పెట్టండి. పాలిటీ క్వశ్చన్స్ లోని ఆర్టికల్స్ కామా షెడ్యూల్స్ కామా పార్ట్స్ కామా యాక్ట్స్ కామా జడ్జ్మెంట్స్ కామా కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్ సిఏఎస్ కామా committees, full stop. See, inevitably in polity questions you need to mention any of those. Okay, for example here attorney general question వచ్చింది 76, you have to mention that article. Or else say if a question comes on women reservation in parliaments 106 constitution amendment act, inevitably గా అవి రాయాలి. ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇలా రాయించడానికి కారణం ఏంటంటే our mind should click that if a question comes on polity we need to mention something from our constitution. If they are asking something with respect to transparency, information importance అయితే you can mention right to information act. Okay, అయితే judgments will also be doing good. Okay, for example federalism గురించి క్వశ్చన్ వచ్చింది. You can define federalism and quote recent judgments. For example, recent Tanvi Behel case, recent గా జరిగిన కేసు, దాని గురించి మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు. జడ్జ్మెంట్స్ ఆర్ కోర్ పార్ట్ ఆఫ్ పాలిటీ ఆన్సర్స్. ఆఫ్ కోర్స్ బాడీ పార్ట్లో అనుకోండి, యూ కెన్ మెన్షన్ వన్ కోర్ జడ్జ్మెంట్ ఇన్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆల్సో. ఓకే, ఫర్దర్ కమిటీస్ జనరల్గా ఇంట్రడక్షన్లో వద్దు, మీకు ఆప్షన్స్ కోసం అని చెప్పింది. కమిటీస్ యూ కెన్ సేవ్ ఫర్ బాడీ పార్ట్ అండ్ కన్క్లూషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ టైప్ 8 ఇంపార్టెన్స్, కింద టైప్ 9 కూడా రాయండి. పారాఫ్రేజ్, ఇంపార్టెన్స్ అండ్ పారాఫ్రేజ్ రాశారు కదా, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ పెట్టి ఓన్లీ యాజ్ లాస్ట్ రిసార్ట్. సి మనకి ఇంకేమీ ఆప్షన్ లేదు అనుకున్నప్పుడు ఇది లాస్టెస్ట్ రిసార్ట్ పారాఫ్రేజింగ్, అంటే క్వశ్చన్ని తిప్పి రాయడం, ఇంకేం స్కోప్ లేకపోతే. దానికి ముందు సెకండ్ లాస్ట్ రిసార్ట్ ఇంపార్టెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు రైట్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఇట్స్ డెఫినేషన్ అండ్ డేటా. ఇంకేం స్కోప్ లేదు ఆ మూమెంట్లో మనకి స్ట్రైక్ అవ్వకపోతే ఇంకా లాస్ట్ ఇంపార్టెన్స్. బట్ దిస్ షుడెంట్ బి యువర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, లాస్ట్ ప్రయారిటీ అయి ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎన్ఐవి టైప్స్ 9 అదర్ వేస్ అని పెట్టండి. స్కోలార్స్ కామా books, comma definition by quoting big body or expert of that zone. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ డెఫినేషన్ ఆ ఏరియాలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ రైటింగ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు గవర్నెన్స్, యూ కెన్ కోట్ వరల్డ్ బ్యాంక్. ఎన్విరాన్మెంటల్ గురించి ఏదైనా యూ కెన్ కోట్ సునీతా నారాయణ్. ఎక్స్పర్ట్ వస్తే కానీ ఏదైనా సంథింగ్, బట్ ఇట్ షుడ్ బి మీనింగ్ఫుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ కామా కీవర్డ్ బేస్డ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే ఇయర్ క్వశ్చన్, వన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఇన్ GS1 that asked about fast food culture. If you had seen the news question paper, దానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కీవర్డ్ కింద రాయాలి అండ్ ఇంట్రడక్షన్లోని ఇండియా ఈజ్ కోటెడ్ యాజ్ ఒబేసిటీ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, డయాబెటీస్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. సో ఇలాంటి కీవర్డ్స్ని కూడా మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇవి లాస్ట్ రిసార్ట్ అని కాదు, బట్ ఇవి థింక్ చేయడానికి మనకి ఆ మూమెంట్లో స్ట్రైక్ అవ్వవచ్చు, అందుకనే అదర్ అని పెట్టింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంట్రడక్షన్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి ఓవరాల్గా? అరౌండ్ 9 to 10 టైప్స్. ఫర్ ష్యూర్ మీరు ప్రతి ఏదో ఒక దాంట్లో మీకు సెట్ అవుతుంది. మీకు ఇవన్నీ ఆలోచించడానికి బట్ హడ్డెన్లు అవ్వచ్చు అని అనిపిస్తుంది, కానీ ఇదంతా యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ ఇంకొక మనం 4 పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా,
అవి కూడా యూస్ చేసిన తర్వాత మీరు ఆన్సర్స్ రాస్తే యూ కెన్ రైట్ వెరీ గుడ్ ఇంట్రడక్షన్స్. ఓకే, నౌ ఇలాగ ఇప్పుడు డేటా రిపోర్ట్స్ అని రాయొచ్చు అని మీకు ఎప్పుడైతే అనిపించిందో, వెన్ యూ విల్ బి గోయింగ్ త్రూ యువర్ న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్ యువర్ మెటీరియల్స్, యూ విల్ బి కలెక్టింగ్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ దెమ్. ఓకే, సో మనకి ఉండే ఆప్షన్స్ ఇవి, దాన్ని ఎలా యూస్ చేస్తారు అనేది మీ ఇష్టం. ఓకే, నెక్స్ట్ most important, 4 value addition. These are, first point, these are tools of point validation where we try to prove our point. సెకండ్ పాయింట్, స్టార్ మార్క్, 2 స్టార్ మార్కులు పెట్టండి. సెకండ్ పాయింట్, we have to do value addition for at least 50 to 60% of the points. అంటే ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ 10 పాయింట్స్, అట్లీస్ట్ 5 పాయింట్స్కి మనం వాల్యూ అడిషన్ అనేది చేయాలి. ఇప్పుడు వాల్యూ అడిషన్ అంటే ఏంటి? సంథింగ్ విచ్ విల్ బి సపోర్టింగ్ అవర్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం గ్రీన్ రెవల్యూషన్ పాయింట్ రాసాం. గ్రీన్ రెవల్యూషన్ పాయింట్లోని మనకి సపోర్టింగ్ ఏంటి? దిస్ యాన్యువల్ గ్రౌండ్ వాటర్ క్వాలిటీ రిపోర్ట్ ప్రకారము గ్రీన్ రెవల్యూషన్ లెడ్ టు గ్రౌండ్ వాటర్ డిప్లీషన్ ఇన్ 70% డిస్ట్రిక్ట్స్. దట్ విల్ బి ఆర్ వాల్యూ అడిషన్. వాల్యూ అడిషన్ ఇంకా చాలా టైప్స్ ఉంటాయి, సేమ్ ఇందాక ఇంట్రొడక్షన్ టైప్స్ లాగా వాల్యూ అడిషన్ టైప్స్ చూద్దాము. రైట్, నెక్స్ట్ పాయింట్, టూల్స్ ఆఫ్ వాల్యూ అడిషన్. టూల్స్ ఆఫ్ వాల్యూ అడిషన్లో 1 డేటా అండ్ ఫ్యాక్ట్స్, 2 రిపోర్ట్స్, 3 కరెంట్ అఫైర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్, 4 కేస్ స్టడీస్ అండ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, 5 ఇంపార్టెంట్ జడ్జ్మెంట్స్ బ్రాకెట్లో GS2, 6 కమిటీస్ అండ్ దేర్ రికమెండేషన్స్, 7 స్కీమ్స్, 8 కీవర్డ్స్, 9 మ్యాప్స్, 10 గ్రాఫ్స్. ఒకసారి ఫస్ట్ నుండి చూడండి. మన పాయింట్ని వాల్యూ ఐ మీన్ టు ప్రూవ్ అవర్ పాయింట్ we can use any of them. But for example, we had used data over there. Similarly, we can use reports. We can use some graphs. For example, say if a question comes on parliamentary committees, adi previous year theme kuda GS2 lone one of the problems of parliamentary committees vaste, one of the major problem currently is decline in the number of bills being referred to parliamentary committees. Parliamentary committees ante telusu kada andarki. Decline in the number of bills being referred to parliamentary committees. Now దాన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి డేటా పరంగా రాయొచ్చు, గ్రాఫ్స్ పరంగా రాయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 17th లోక్సభ, 16th లోక్సభ, 15th లోక్సభ, ఇప్పుడు నడుస్తుంది ఏది 18th లోక్సభ. 17th లోక్సభలోని 17% బిల్స్ రెఫర్ చేశారు. In 16th Lok Sabha 27% bills refer చేశారు. In 15th Lok Sabha 41% bills refer చేశారు. The major duty of parliamentary committees is legislative impact assessment. They have to look into the legislations. Now number of bills being referred to them is itself reducing. అది ప్రాబ్లం కదా. సో మనం డిక్లైన్ చెప్తున్నాము, దాన్ని ఇది ప్రూవ్ చేస్తున్నాం కూడా, బట్ ఇన్ అన్ పిక్టోగ్రాఫిక్ మేనర్ యూజింగ్ సమ్ గ్రాఫ్స్. రైట్, సో ఇలాగా పిఆర్ఎస్ ఫిగర్ అని పెట్టేసి ఈ ప్రెజెంటేషన్ ఎలా చేయాలి చూద్దాం. ఫిగర్ అని పెట్టేసి డిక్లైన్ ఇన్ బిల్స్, పిఆర్ఎస్ డేటా. ఓకే, అర్థమైందా ఫిగర్స్ అంటే ఏంటి అని? సిమిలర్లీ ఇఫ్ ద కేస్ ఈస్ విత్ జాగ్రఫీ, వీ కెన్ యూజ్ సమ్ మ్యాప్స్, డేటా, ఫ్యాక్ట్స్. ఇఫ్ ఎ క్వశ్చన్ కమ్స్ ఆన్ సంథింగ్ లైక్ గవర్నర్, సర్కారియా కమిషన్, పుంచి కమిషన్, వీళ్ళని కోట్ చేయడము. ఇఫ్ ఎ క్వశ్చన్ కమ్స్ ఆన్ సేమ్ గవర్నర్లోనే వీ కెన్ మెన్షన్ నాబమ్ రేబియా కేస్, షంషేర్ సింగ్ కేస్,
బేసికలీ మన దగ్గర ఉన్న జడ్జిమెంట్స్ని అక్కడ యూజ్ చేయాలి. ఇవి డెలిబరేట్గా ఎందుకు రాయించడం అంటే యూ నీడ్ టు రైట్ దెమ్ ఇన్ ద ఆన్సర్స్. దట్ ఓన్లీ విల్ బి మేకింగ్ యువర్ ఆన్సర్ స్పెసిఫిక్. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి లుకింగ్ లైక్ జనరలిస్ట్ ఆన్సర్ లానే ఉంటుంది అది. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్లో రాయండి. సారీ, ఇందులోనే నెక్స్ట్ పాయింట్ రాయండి. 3 పాయింట్స్ రాశారు కదా టూల్స్. 4th పాయింట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎవ్రీ పాయింట్ comma value addition should be done comma in a separate line. Second point, within prefix అంటే ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్. థర్డ్ పాయింట్ కూడా రాయండి, అప్పుడు చెప్తాను. థర్డ్ పాయింట్, విత్ ఏ ట్యాబ్ స్పేస్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు యూఆర్ రైటింగ్ 1 పాయింట్, కీవర్డ్ రాస్తున్నాము, ఆర్గ్యుమెంట్ రాస్తున్నాము. నా ఫస్ట్ రాసింది ఏంటి? వాల్యూ అడిషన్కి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? ఇన్ ఏ సపరేట్ లైన్. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి? ట్యాబ్ స్పేస్ అంటే స్టార్టింగ్లో కొంత స్పేస్ వదలాలి అని. సో ఈ స్పేస్ వదిలేసిన తర్వాత మనం అప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అని రాసి ఈ ప్రిఫిక్స్ ఇచ్చి అప్పుడు వాల్యూ అడిషన్ చేస్తున్నాం. ఇది ఎందుకు ఇలా స్పేస్ ఇస్తున్నాము అంటే మనం అంత కష్టపడి వాల్యూ అడిషన్ రాసాం కదా, అక్కడ మరి ద ఎగ్జామినర్ నీడ్స్ టు నో దట్, ఇజంట్ ఇట్? దట్స్ వై వీఆర్ గివింగ్ ట్యాబ్ స్పేస్ ఓవర్ దేర్. నెక్స్ట్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ని మనము హైలైట్ చేయాలి. ఎలా చేస్తాము? సి రైట్ యాజ్ 4th పాయింట్ ఓవర్ దేర్ విత్ ఇన్ ప్రిఫిక్స్. ఆ ప్రిఫిక్స్ రాశారు కదా, దట్ ప్రిఫిక్స్ షుడ్ బి హైలైటెడ్. ఎలా అంటే సి ఎగ్జాంపుల్ అని రాస్తే సరిపోదు. ఐదర్ డ్రా ఏ సర్కిల్ ఆర్ డ్రా ఏ ట్రయాంగిల్, డ్రా ఏ స్క్వేర్, మీ ఇష్టం. బట్ ఇది ఎందుకు? ఇప్పుడు మీరు ఒక పేపర్ని డైరెక్ట్గా చూసిన తర్వాత ఇఫ్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, కళ్ళు అయితే అక్కడికి వెళ్తాయి కదా. సో సిన్స్ వీఆర్ పుట్టింగ్ ఎఫర్ట్ ఇన్ రైటింగ్ దట్, వీఆర్ షోయింగ్ ద ఎగ్జామినర్ దట్ వీఆర్ రైటింగ్ దిస్. కొంచెం మా పేపర్ మంచిగా మార్క్స్ అయ్యి వీఆర్ రైటింగ్ దిస్. ఓకే, రైట్. సో అది వాల్యూ అడిషన్కి సంబంధించి. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్ 5th, ఓవరాల్గా 5th స్టార్టింగ్ నుండి మనం ఏమేమి చూసాం? పార్ట్స్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, ఇంట్రడక్షన్, వాల్యూ అడిషన్. ఇప్పుడు ఇందులోని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ 5th ప్రెజెంటేషన్. నెక్స్ట్ ప్రెజెంటేషన్లో ఫస్ట్ రూల్స్ అని రాయండి. రూల్స్లో ప్రెజెంటేషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎన్హాన్స్ visibility of the content. B, presentation is a major tool to tackle bouncer questions. So first of all, మంచి presentation మనకి ఎందుకు కావాలి అంటే విజిబిలిటీ, మన పేపర్ మంచిగా కనిపించడానికి. సెకండ్ థింగ్, బౌన్సర్ క్వశ్చన్స్కి రిలేట్గా విల్ బి హ్యావింగ్ లెస్ కంటెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైబర్ డోమ్ క్వశ్చన్ అవనియండి, బ్లూ ఎల్ఈడి క్వశ్చన్ అవనియండి, మీన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్న బౌన్సర్ క్వశ్చన్స్. నౌ టు ట్యాకిల్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఈ ప్రెజెంటేషన్ ద్వారా మనం దాన్ని బెటర్గా చేయొచ్చు. ఎలా అంటే ఇప్పుడు టూల్స్, సైడ్ హెడ్డింగ్ టూల్స్ అని పెట్టండి. బ్రాకెట్స్ షెల్ బి యూజ్డ్ టు షెల్ బి యూజ్డ్ టు అడ్రస్ ద సబ్ హెడ్డింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. బ్రాకెట్లో ఎక్స్ప్లిసిట్ పార్ట్. ఎర్లియర్ వీ హ్యాడ్ సీన్ రైట్, ఎక్స్ప్లిసిట్ పార్ట్ మనం బ్రాకెట్స్ కింద రాస్తామని చెప్పి. నౌ ఈ బ్రాకెట్స్ ఎలా రాయాలి అనేది మీ ఇష్టం. 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మీకు. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. సెకండ్ ఆప్షన్, ఇది కూడా చాలా మంది వాడేది, దే విల్ బి డ్రాయింగ్ కంప్లీట్ లైన్స్. ఈ కార్నర్ నుండి ఈ కార్నర్. వన్ మోర్ టైప్, బ్రాకెట్ కాకుండా జస్ట్ లైన్ గీయడం. లైన్ మీద మన సైడ్ హెడ్డింగ్ ఉంటుంది. What you will be using is for your wish. Okay, right? అది గీసుకోండి, మర్చిపోతారు కదా. ఏ బ్రాకెట్స్ అన్నాం కదా, బి బాక్స్ హైఫన్
to be used maps, comma, graphs, comma, case studies, comma, మైక్రో డయాగ్రామ్స్. సి ఇది వన్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ కదా. నా ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు ఇలా మనం రాసి వదిలేయకూడదు. ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు బాక్స్ ఇట్. వీ హ్యావ్ టు లేబుల్ ఇట్ ఆల్సో. బాక్స్ ఇట్ అండ్ లేబుల్ ఇట్. లేబులింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మ్యాండేటరీ. అప్పుడు దానికి సంబంధించిన డిస్క్రిప్షన్ రాస్తాం. బ్రాకెట్స్, బాక్సెస్. నా బాక్సెస్ ఎలా రాయొచ్చు అంటే యూ కెన్ డ్రా బాక్సెస్ లైక్ దిస్ ఇన్ ద పేపర్. ఇవి ఎందుకు ఇంత స్పెసిఫిక్గా చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే టైమ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఫుల్ అండ్ టెస్ట్ రాసినప్పుడు అర్థం అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సి అండర్లైన్. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి? హౌ వీ హ్యావ్ టు ఎన్హాన్స్ అవర్ ప్రెజెంటేషన్. ఫస్ట్ థింగ్ త్రూ బ్రాకెట్స్, సెకండ్ త్రూ బాక్సెస్, సి త్రూ అండర్లైన్ టు హైలైట్ keywords and relevant information. Note not more than 10 to 12 words in a page. If you are underlining each and every word also, it will be looking chaotic. Important words identify ఎందుకంటే ప్రతిదీ అండర్లైన్ చేసినా చూడరు. We have to underline most important things. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఎనర్జీ పెట్టాను, నాకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది. ఫర్ ష్యూర్ ద ఎగ్జామినర్ విల్ బి గివింగ్ మీ మోర్ మార్క్స్ ఇఫ్ హీ లుక్స్ ఇన్ టు ఇట్ అనిపించింది మనం అండర్లైన్ చేయాలి. అండ్ ఇట్ షుడెంట్ బి మోర్ దాన్ 10 to 12 words per page. ఓకే, నెక్స్ట్ D, capital letters. It has to be used to address the important names. See, for example, in answer, you want to highlight, underline చేసేదానికన్నా స్పెసిఫిక్గా ఒక 2 wordsని మీరు బాగా హైలైట్ చేద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి, ఓన్లీ దాన్ని యూ కెన్ రైట్ ఇన్ కంప్లీట్ క్యాపిటల్ లెటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇందాక నేను గ్రౌండ్ వాటర్ రిలేషన్లో ఐఎమ్ టెలింగ్ హైడ్రోస్కీజోఫెరీ అన్నాను. నౌ ఇఫ్ ఐ ఫీల్ దట్ నో అదర్ పర్సన్ విల్ బి రైటింగ్ ఇట్, నేను రాసిన తర్వాత అతను చదవకపోతే వేస్ట్ కదా. సో ఐ విల్ బి రైటింగ్ ఇన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. బట్ వీ షుడెంట్ ఓవర్ డూ దిస్ ఆల్సో ఇన్ 1 or 2 places ఫర్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, చాలా మంది ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం కూడా అలైన్మెంట్. ఇఫ్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ ఏ పాయింట్, ఇట్ షుడెంట్ గో లైక్ దిస్ ఆర్ లైక్ దిస్. ఫర్ ష్యూర్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్. అలైన్మెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. దీంతో పాటు ఈ అలైన్మెంట్, హారిజాంటల్ అలైన్మెంట్, వర్టికల్ అలైన్మెంట్ రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్. రైట్, బోత్ హారిజాంటల్ అండ్ వర్టికల్. ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ దీస్ ఆర్ వెరీ మైక్రో పాయింట్స్, బట్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి హ్యావింగ్ దేర్ రోల్ ఇన్ ఆర్ మార్క్స్. 0.5 మార్క్స్ విలువ రిజర్విస్ట్లో ఉన్నోడికి తెలుస్తుంది. 0.5 మార్క్స్ విలువ ఐఏఎస్ కావాలనుకొని ఐపీఎస్లో ఉండిపోయినోడికి తెలుస్తుంది. 0.5 మార్క్స్ విలువ లిస్ట్ బయట ఉండేవాడికి, హాఫ్ మార్క్లో ఉండేవాడికి తెలుస్తుంది. రైట్, ఆల్ దీస్ విల్ బి యాడింగ్ హాఫ్ మార్క్, 1 mark పర్ పేపర్ పర్ ఆన్సర్ ఫర్ అస్. బాక్స్లు గీయడము, డయాగ్రామ్స్ గీయడము, హాఫ్ మార్క్ పర్ క్వశ్చన్. హాఫ్ మార్క్ ఇంటూ 20 questions, 10 marks. 10 marks into 7 papers, 70 marks will decide whether we will be inside the list or outside the list. IAS or IPS, own cadre or other cadre, Telangana or Uttar Pradesh. కదా, 70 marks అనేది చిన్న విషయం కాదు కదా. సో జస్ట్ స్మాల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ పర్ క్వశ్చన్ విల్ చేంజ్ అవర్ ఫేట్. ఓకే, ఇవి ఇప్పుడు చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే, ఆ క్లాసెస్ ముందు వైల్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ కంటెంట్, మీరు ఒక ఫుల్ అండ్ టెస్ట్ ఆర్ ఒక సెక్షనల్ టెస్ట్ రాసే ముందు జస్ట్ మీరు ఏదైతే నోట్స్ రాశారు ఇప్పుడు దాకా, ఇంకా మేబీ ఇంకొక 5 to 6 pages చెప్తాను అనుకోండి, జస్ట్ రీడ్ దట్. అది రాసిన తర్వాత అవి అప్లై చేయడానికి ట్రై చేయండి. యూ విల్ సీ చేంజ్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అప్రోచ్. ఇప్పుడు దాకా యూజ్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుందా? చెప్పండి. యూజ్ అవ్వకపోతే వెళ్ళిపోవచ్చు, ఏం కాదు. నేనేం అనుకోను. మీ టైం ఇంపార్టెంట్, మీ టైం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ ఏదైనా యూజ్ అవ్వట్లేదు అని అనిపిస్తే యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ రీడ్. అట్ లాస్ట్ మనం ఇదంతా చేస్తుంది ర్యాంక్ కోసమే కదా. టైం వేస్ట్ షుడ్ బి అవర్ లాస్ట్ ప్రయారిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ అయింది కదా. ఎఫ్, డయాగ్రామ్స్. డయాగ్రామ్స్లోని హైఫన్ పెట్టి దేర్ ఆర్ మేజర్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ మైనర్ డయాగ్రామ్స్. నెక్స్ట్ పాయింట్, at max we have to make 5 major diagrams and 10 minor diagrams. Minor అనండి మైక్రో అనండి మీ ఇష్టం. 10 micro diagrams
in a single paper. Remember it at maximum. ఈ మైనర్ డయాగ్రామ్స్ అంటే ఏంటి, మేజర్ డయాగ్రామ్స్ అంటే ఏంటో చెప్తాను. నెక్స్ట్ పాయింట్, diagrams are sometimes used to ensure that we are completing our paper on time. See, for example, మీరు ఇందాక వచ్చిన ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ క్వశ్చన్, కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ యువర్ లాస్ట్ ఆన్సర్. జనరల్లీ వీ విల్ బి హ్యావింగ్ 7 minutes and 11 minutes. మీకు అప్పుడు ఓన్లీ 4 minutes ఉంది. నా అప్పుడు మీరు ఏం చేయగలరు, యూ కెనాట్ రైట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్. ఇందాక మనం చూసిన ఆర్గ్యుమెంట్, కీవర్డ్ మొత్తం అన్ని రాయలేం. సో వాట్ వీ కెన్ డూ, క్వశ్చన్లోని 3 parts ఉండే, అట్లీస్ట్ 1 part వీ కెన్ రైట్ ఇన్ మ్యాక్రో డయాగ్రామ్ ఆర్ మైక్రో డయాగ్రామ్ ఫార్మాట్. ఎలా అంటే, ఇది మనం నార్మల్గా మనం చేద్దాం అనుకుంది ఏంటి, ఈ పార్ట్స్ దీని కింద పాయింట్స్ రాస్తాం. మనకి టైం లేదు కానీ స్పేస్ ఫిల్ చేయాలి. అప్పుడు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి. పేజ్ ఫిల్ చేయాలి కానీ అది దరిద్రంగా కనిపించకూడదు. మీన్స్ ఇట్ షుడెంట్ లుక్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ డెలిబరేట్లీ. అదర్వైజ్ హబ్ అండ్ స్పోక్, ఫ్లో చార్ట్ ఇది మీకు వాడాల్సిన అవసరం రాదని అనుకోకండి. ఫర్ ష్యూర్ ఈవెన్ ఇప్పుడు రాబోయే ఫస్ట్ ర్యాంకర్ కూడా 1-2 క్వశ్చన్స్లో ఇది వాడాల్సిన అవసరం వస్తుంది. ఎందుకంటే పేపర్ కంప్లీట్ చేయడం అనేది ఎప్పుడైతే ప్రయారిటీ అవుతుందో ఫర్ ష్యూర్ వీ విల్ బి డూయింగ్ దిస్, నాట్ ఇన్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. అందుకని నేను మీకు ఏం చెప్పాను, మ్యాక్సిమమ్ ఇన్ 5 places ఇన్ ఆర్ పేపర్. నౌ అక్కడ 5 places అని ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, జనరల్లీ విల్ బి రైటింగ్ ఫస్ట్ ఒక 1 to 5 10 markers రాస్తారు. దెన్ దే విల్ బి రైటింగ్ 11 to 20 markers, 11 to 20 questions, then 6 to 10 questions, or else some will be writing from 11 to 20 and 1 to 10. మనకి 5 questions స్లాట్ అనుకున్నప్పుడు, సే ఫస్ట్ 5 questions we have to complete in 35 minutes, సెకండ్ 5 questions in 35 minutes, 11 to 15 in 55 minutes, 11 into 5 కదా. వెన్ వీఆర్ లుకింగ్ ఇన్ ఆ స్లాట్లో మనం చూసుకుంటున్నప్పుడు వీ విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ దట్ మనం 55 కాస్త 60కి వెళ్ళింది, 65కి వెళ్ళింది అని చెప్పి ఆ 10 minutes మనం సేవ్ చేయాలి కదా. సేవ్ చేయాలి అంటే అప్పుడు వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వైల్ నెక్స్ట్ ఆన్సర్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఫుల్ కంప్లీట్ ప్రోజ్లో రాయకుండా 15 markerలో 3 parts ఉండే, యూ విల్ రైట్ 1 part ఇన్ మ్యాక్రో డయాగ్రామ్ ఫార్మాట్. అక్కడ కింద నోట్ అని రాయండి, మ్యాక్రో డయాగ్రామ్ షుడెంట్ బి ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ పార్ట్ రాస్తే మనం డెలిబరేట్గా చేసేస్తున్నామని అర్థమైపోద్ది కదా. మ్యాక్రో డయాగ్రామ్ షుడెంట్ బి ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. ఇది మ్యాక్రో డయాగ్రామ్. సో మ్యాక్రో డయాగ్రామ్లో మనము పేజ్ మొత్తం తీసుకుంటుంది, ఆర్ ఎల్స్ హాఫ్ పేజ్ తీసుకుంటుంది. ఇంకా మీకు నచ్చినట్టు మీరు చేయొచ్చు, బట్ ఆక్వర్డ్గా ఉండకూడదు. నౌ మైక్రో డయాగ్రామ్స్ అంటే, సి ఇన్ ద స్టార్టింగ్ వీ హ్యాడ్ సీన్ ఇంప్లిసిట్ డిమాండ్ అడ్రస్ చేయడానికి ఐదర్ వీ కెన్ రైట్ ఇన్ పారాగ్రాఫ్ ఆర్ డయాగ్రామ్స్. సో అక్కడ మీరు ఇంట్రడక్షన్ రాసిన తర్వాత సన్ రేస్ లాగా ఇలా 4 points పెట్టచ్చు, మైక్రో డయాగ్రామ్స్. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ మధ్యలోని చిన్న గ్రాఫ్స్ అవనియండి, ఏమైనా ఇవన్నీ మైక్రో డయాగ్రామ్స్ అవుతాయి. నా మైక్రో డయాగ్రామ్స్ దాని కింద టూల్స్ అని పెట్టండి, మైక్రో డయాగ్రామ్స్ అని రాసి టూల్స్ అని పెట్టండి. 1 గ్రాఫ్స్ కామా hyphen, బార్ గ్రాఫ్, పై గ్రాఫ్, లీనియర్ గ్రాఫ్. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, see if a question comes on criminalization of politics గురించి మీకు తెలిసిందేంటి, దాన్ని మనం పిక్టోగ్రాఫిక్గా రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే we had seen that there is increase in the MPs who are having criminal records with consecutive elections. Say for example 18th Lok Sabha 46% మెంబర్స్కి క్రిమినల్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, 17th Lok Sabha 43% మెంబర్స్కి ఉన్నాయి, 16th Lok Sabha 39% మెంబర్స్కి ఉన్నాయి, 15th Lok Sabha 34% మెంబర్స్కి ఉన్నాయి. యూ కెన్ రిప్రజెంట్ దట్ హియర్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్, ఆర్ ఎల్స్ సేమ్ థింగ్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుందని రాయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ద సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ షోకేస్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇవి టూల్స్. మీ దగ్గర ఉన్న కంటెంట్ మీరు ఎలా యూజ్ చేయాలో మీ ఇష్టం, బట్ దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ హౌ యూ కెన్ ప్రెజెంట్. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్స్ రాశారు కదా, టేబుల్స్. మైక్రో డయాగ్రామ్స్లోనే నెక్స్ట్ది టేబుల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎగ్జామ్లోని there will be some questions where they will be asking comparison, compare Indian judiciary with US's judiciary. In those questions ఆ differences అడిగేటప్పుడు
మనము టేబుల్స్ యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇన్ క్వశ్చన్స్ లైక్ డిఫరెన్సెస్ అండ్ కంపారిజన్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ బాక్సెస్, మైక్రో డయాగ్రామ్స్. నెక్స్ట్ బాక్సెస్ బ్రాకెట్లో రాయండి. ఫర్ కేస్ స్టడీస్, కామా మ్యాప్స్, కామా గ్రాఫ్స్. ఇది కూడా మనం గీస్తున్న ఒక డయాగ్రామే కదా బాక్స్. సో వేర్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ దీస్ థింగ్స్, జస్ట్ బాక్స్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కిందన మేజర్ డయాగ్రామ్స్ అని ఒకసారి పెట్టండి. కింద ఫస్ట్ పాయింట్, మ్యాక్సిమం ఇన్ 4 to 5 ఆన్సర్స్ ఓన్లీ. సెకండ్ పాయింట్, నాట్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, 2, 16, 17, 18, 19, 20. ఇనీషియల్ ఇంప్రెషన్ మనకి ఎప్పుడు మంచిగానే ఉండాలి. స్టార్టింగ్ క్వశ్చన్లోని మనము ఏంటిది ఈ మైక్రో డయాగ్రామ్స్, మేజర్ డయాగ్రామ్స్ అవన్నీ గీద్దామని అనుకోవద్దు. మేజర్ డయాగ్రామ్స్ జనరల్గా ఒక పేజ్ మొత్తము ఓన్లీ ఒక డయాగ్రామ్ మనం ఎలా ఫిల్ చేద్దాము అనుకుంటున్నామంటే అర్థము ఆబ్వియస్లీ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ కంటెంట్. అది ఇనీషియల్ కేసులో ఎగ్జామినర్కి తెలియకూడదు. సో నాట్ ఇన్ 1, 2 క్వశ్చన్స్ అండ్ లాస్ట్ 5 క్వశ్చన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సిక్స్త్ది, మొత్తానికి సిక్స్త్ది ప్రెజెంటేషన్ అర్థమైందా మొత్తం? సో వాట్ వీ హ్యాడ్ డన్ అప్ టు నౌ, parts of the question, demand of the question, introduction, value addition, presentation. Next, sixth, conclusion, rules. Conclusion should be futuristic and positive. Okay, second point, should not end an answer in negative tone. Third point, if the question has certain directives and way forward is not explicitly asked, then way forward could be the conclusion. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు కన్క్లూజన్లోని ఇట్ షుడ్ బి ఫ్యూచరిస్టిక్ అండ్ పాజిటివ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే ఇప్పుడు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ ఉంది. నౌ ఇన్ దట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ క్వశ్చన్లోనే వీఆర్ రైట్, ఆ ఇంట్రడక్షన్ రాసాము, బాడీ రాసాము. అక్కడ కన్క్లూజన్ ఎలా ఉండాలి అంటే మనం మెన్షన్ చేసిన మెజర్స్, ఇఫ్ యూఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ది అబౌవ్ మెజర్స్ ఇట్ విల్ బి హెల్పింగ్ ఇన్ రియలైజింగ్ SDG 2 జీరో హంగర్కి ఆర్ ఎల్స్ పోవర్టీ తగ్గించడానికి. It will be helping in doubling farmers' income. All these are our futuristic goals. Atmanirbhar Bharat ki use avuddi ani, Viksit Bharat at the rate 2047 ki use avutadi ani, right? So or else say economy lo manufacturing sector question vachindi anukondi, something to increase manufacturing share to 25%, agriculture share to 25% GDP contribution lone. Logistics gurinchi question vachindi anukondi, to reduce the logistics cost to 8% from 14%. See, all these are futuristic goals of our country. Now, a specific topic of the syllabus batti manam adi rastam. Okay? Now, you have to make, for example, manaki syllabus points తీసుకొని ఏది రాయొచ్చో మీరు ఒక 5 minutes మైండ్లో పాండర్ చేసుకుంటే మీకు అది అర్థమైపోద్ది. ఓకే, నెక్స్ట్ సెవెంత్ది వే ఫార్వర్డ్ అని పెట్టండి. వే ఫార్వర్డ్ అని పెట్టి ఆ పేజ్ మొత్తం ఖాళీ ఉంచండి. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళండి, అది లాస్ట్లో డిస్కస్ అవుతుంది. టేక్ వన్ రఫ్ పేజ్, రైట్ ద క్వశ్చన్ రాయండి. ఎగ్జామిన్ ద ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డిప్లీటింగ్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఇన్ ఇండియా, full stop. What are the steps taken by the government to
mitigate such depletion of groundwater. Okay. Now, ఇప్పుడు దాకా మీరు నేర్చుకున్న దాంతోని ఇంట్రో, స్ట్రక్చర్, ఓన్లీ స్ట్రక్చర్, పాయింట్స్ ఏం అవసరం లేదు. పార్ట్స్ని ఎలా బ్రేక్ చేస్తారు, కన్క్లూజన్లో ఏం రాస్తే బాగుంటుంది, జస్ట్ మీరు నేర్చుకున్న దాంతోని అప్లై చేయడానికి ట్రై చేయండి. స్టార్ట్. ట్రై ఏం కాదు, మీకు యూజ్ అయిందో లేదు మీకు తెలియాలి కదా. ఫస్ట్ 30 seconds ఏం చేయాలి, ఇనిషియల్, ఇప్పుడు 3 minutes 30 seconds కాదు, యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై పార్ట్స్. ఎక్స్ప్లిసిట్ ఉందా, ఇంప్లిసిట్ ఉందా, దేని వెయిటేజ్ ఎంత ఇవ్వాలి, డ్యూ వెయిటేజ్ ఎంత ఇవ్వాలి, మొత్తం అంతా. ఫస్ట్, హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్, హౌ మెనీ ఇంప్లిసిట్ పార్ట్స్, హౌ మెనీ ఎక్స్ప్లిసిట్ పార్ట్. ఇంప్లిసిట్ పార్ట్, హౌ మెనీ ఇంప్లిసిట్ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్? Implicit parts 0. Okay, explicit parts 2. So first part ఏంటి, factors. So first bracket లో ఏం రాయాలి, you have to take exact keywords in the question. See, అక్కడ challenges అడిగితే మీరు ప్రాబ్లమ్స్ అని మార్చొద్దు, సజెషన్స్ అడిగితే వే ఫార్వర్డ్ అలా ఏం మార్చొద్దు, అక్కడ ఏముందో అది మాత్రమే రాయండి. దట్ విల్ బి బెనిఫిషియల్. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ బ్రాకెట్లో ఏం రాయాలి, ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డిప్లీషన్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్. సెకండ్ది, స్టెప్స్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్. సి, ఇక్కడ ఇంకొకటి మీకు స్టార్టింగ్ లో రాస్తున్నప్పుడు ఐ టోల్డ్ దట్ యూ నీడ్ టు గివ్ డ్యూ వెయిటేజ్ టు ద పార్ట్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. డ్యూ వెయిటేజ్ అంటే అర్థము రెండింటికి రికగ్నిషన్ ఇవ్వాలి. అండ్ సమ్ టైమ్స్, ఈ క్వశ్చన్లో అయితే కాదు, సమ్ టైమ్స్ ఇన్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక దానిది కొంచెం ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ వోంట్ బి 50-50. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మైట్ బి 60-40 ఆర్ 70-30. అయితే దట్ విల్ బి మ్యాక్సిమం ఇన్ 1 or 2 questions. పెద్ద కేసెస్ ఏమి ఉండదు, బట్ అది కూడా కొంచెం వాచ్ చేస్తూ ఉండాలి. అండ్ హియర్ ఇప్పుడు మీకు బాగా తెలుసు కదా అని చెప్పి ఇది 70% రాసేసి 30% రాయడము, లేదంటే కంప్లీట్గా నెగ్లెక్ట్ చేయడం కాదు. దీని షేర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ నేను టైల్ వర్డ్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు అర్థం అవుతుంది మీకు. సో హియర్ వీ నీడ్ టు గివ్ 50-50. ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ రాస్తాము, హియర్ ఫస్ట్ పార్ట్. సెకండ్ ఏంటి, స్టెప్స్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్, స్టెప్స్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్ అనే రాస్తాం. పాయింట్స్, కన్క్లూజన్. నౌ సి, ఇక్కడ వే ఫార్వర్డ్ అనేది ఎప్పుడు రాయాలంటే మనము ఒకవేళ నెగిటివ్ టోన్తో ఉందనుకోండి, మన ఎండింగ్ నెగిటివ్ టోన్తో వస్తే, సి సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్లో మనకి ఫీచర్స్, ఛాలెంజెస్ అని అడుగుతాడు. Challenges is a negative thing, right? We cannot end our answer over there. We have to do something that makes our answer positive. Challenges రాసాము అంటే దానికి వే ఫార్వర్డ్ రాయాలి అక్కడ, సో దట్ our answer becomes positive. Okay, right. నెక్స్ట్, ఇంట్రో ఏం రాశారు అంటే ఏం రాసుంటే బాగుంటుంది, రిపోర్ట్స్, డేటా, ఎనీథింగ్ విల్ బి ఫైన్. కన్క్లూజన్, ప్యూర్ వాటర్ కి ఎస్డిజి గోల్స్ కి లింక్ ఉందా? వీ కెన్ మెన్షన్ దట్. ప్యూర్ వాటర్ కి, ఎకానమీకి, అన్నిటికి లింక్ ఉంది కదా. సో సంథింగ్ వీ కెన్ లింక్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్ లోని రఫ్ కాదు, మళ్ళీ రాద్దాం, ఫుల్ ఆన్సర్స్ రాద్దాం లాస్ట్ లో. కంటెంట్ ఇచ్చి ఫుల్ ఆన్సర్స్ కూడా రాద్దాం లాస్ట్ లో, థర్డ్ క్లాస్ లో. నెక్స్ట్ పేజ్ లోని కొత్త హెడ్డింగ్, అండర్స్టాండింగ్ ద టైల్ వర్డ్స్. వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సి, వన్స్ అండ్ ఫర్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దిస్ ఫ్రమ్ అవర్ మైండ్. ఎన్నిసార్లు ప్రిపేర్ అయినా ఏం చేసినా సరే దాని మీనింగ్ ఇది, దీని మీనింగ్ అదని చెప్పి ఒక్కొక్కరికి కారణము అదంతా ఏమీ వద్దు. వన్స్ అండ్ ఫర్ ఆల్, ఫర్ నెక్స్ట్ 20 minutes we will solve it. So we have less time actually. ఏం కదా, రాయండి ఎంతైతే అంత అన్నాం. ఫస్ట్ సెక్షన్ 1 హైఫన్ పెట్టి వాట్ అని రాయండి, దాని బాక్స్ లో పెట్టండి. వాట్ అంటే ఏంటి అర్థం నార్మల్గా ఏంటి? సో దాని కింద పాయింట్స్ రాయండి. 1 ఫస్ట్ది, లిస్ట్ డౌన్. సెకండ్, 1 by 1 రాయండి, రాయద్దు. సెకండ్, థర్డ్, డిస్క్రైబ్.
describe. 4, define. 5, what, WHAT, what. 6, narrate. ఓకే, ఇప్పుడు లిస్ట్ డౌన్ రాశారు కదా, అక్కడ ఈక్వల్ టు పెట్టి ఓన్లీ లిస్టింగ్ అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిస్ట్ డౌన్ వేరియస్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ద కంట్రీ, అక్కడ మనం ఓన్లీ లిస్ట్ డౌన్ మాత్రమే చేస్తాం. లిస్ట్ డౌన్ వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద అగ్రికల్చర్ సెక్టర్, ఓన్లీ లిస్ట్ డౌన్ మాత్రమే చేస్తున్నాం. అంటే ఆ అడిగిన పాయింట్స్ 1, 2, 3, 4, అక్కడ మనకి ఏం అనాలిసిస్ లేదు, ఎనీథింగ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ మనం ఏం రాసాం, ఎన్యూమరేట్. లిస్ట్ డౌన్ ప్లస్, ఓకేనా స్టూడెంట్స్, ఐ యామ్ ఆడిబుల్ నౌ? లాస్ట్ టైం ఓకేనా? ఓకే, they are asking to repeat earlier 2 points also. We are discussing about understanding the tail words. అందులోని సెక్షన్ 1 ఆన్ చేదా సెక్షన్ 1 వాట్ కింద మనము 6 రాసాము. ఎన్యూమరేట్, లిస్ట్ డౌన్, ఎన్యూమరేట్, డిస్క్రైబ్, డిఫైన్, వాట్, నరేట్. నౌ వీటన్నిటికీ కూడా ఓవరాల్ మీనింగ్ మీరు చూస్తే వాట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు అంతే. నౌ లిస్ట్ డౌన్ అంటే జస్ట్ లిస్టింగ్, నథింగ్ ఎల్స్. ఇన్ ఎన్యూమరేట్ we have to list down plus some explanation. Describe only explanation. For example, geography questions lone definition plus features or characteristics. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్లోనే డిఫైన్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అంటారు. నో, మనం ఓన్లీ అక్కడ డెఫినేషన్ రాస్తే సరిపోదు, ఎందుకంటే అక్కడ అదే సపరేట్ ఒక ఎక్స్ప్లిసిట్ పార్ట్, కానీ క్వశ్చన్ స్టార్టింగ్లోనే ఉంటుంది. సో ఆ కేసులో మనం ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ఇట్ ఇన్ ద ఇంట్రడక్షన్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఇట్. బికాస్ అది మనంతట మనముగా వీఆర్ నాట్ రైటింగ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ టూల్. We are writing financial inclusion definition because they had asked define financial inclusion. In that case, we have to define it and also write some features. ఎందుకంటే దానికి separate marks ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ అంటే సేమ్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నామో అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడమే. నరేట్ అంటే టెల్లింగ్ ద స్టోరీ లైన్. బ్రాకెట్లోని జనరల్లీ టెంపోరల్. ఇది ఎప్పుడు ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే విల్ బి ఆస్కింగ్ యూ టు నరేట్ ఎల్పిజి రిఫార్మ్స్, నరేట్ ఇండియాస్ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్. ఇన్ దట్ కేస్ మీరు ఏం చేయాలి, స్టార్టింగ్లో ఏం జరిగింది, టెంపోరల్ అంటే విత్ టైం కదా. ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్, పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్, 5th 5-year ప్లాన్ అప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఏంటి, ఎల్పిజి రిఫార్మ్స్ అప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఏంటి, ఫైనల్గా ఇప్పుడు కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి. ఓకే, నెక్స్ట్ సెక్షన్ 2 పెట్టి బ్రాకెట్లో వాట్ అండ్ హౌ. క్లాస్ కదా ఇప్పుడు వచ్చారు స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఫస్ట్ది ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ చేస్తాం, ఎలాబరేట్, 3rd ఎల్యూసిడేట్, 4th ఇలస్ట్రేట్, 5 హైలైట్. ఓకే, ఇవి ఏంటి నెక్స్ట్ 3 రేపటి క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం మనం. దెన్ ప్లీజ్, ఇఫ్ యు ఆర్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్లాస్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, నో ఫోర్స్ ఆన్ యూ, ఇఫ్ యు ఆర్ కమింగ్ ప్లీజ్ బ్రింగ్ 4 sheets ఆఫ్ యూపీఎస్సీ స్టైల్డ్ ఆన్సర్ కాపీస్, ఎంటీ కాపీస్. అప్పుడు దీని యూటిలిటీ మీకు ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఆన్సర్ రైటింగ్కి దీంతో పాటు మీకు కావాల్సింది అలాంగ్ విత్ దీస్ థింగ్స్ కంటెంట్. ఐదర్ యూ కెన్ మీ కోచింగ్ క్లాసెస్ దాంతో వస్తుంది, బుక్స్తో వస్తుంది. అలాంగ్ విత్ దట్ యూ నీడ్ టు లుక్ ఎట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ థీమ్స్ అండ్ టాపర్ కాపీస్. నేను నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లోని ఇప్పుడు పోస్ట్ చేశాను. టెలిగ్రామ్ ఛానల్ @bhagwan1 అని ఉంటుంది. ఇన్ దట్ ఐ హెడ్ పిన్డ్ టాపర్ కాపీస్. ఆ టాపర్ కాపీస్ లాస్ట్ 5 yearsకి సబ్జెక్ట్ వైజ్ గూగుల్ డాక్ ఉంటుంది, అందులో సార్ట్అవుట్ చేసి ఉంది. ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ సమ్ గవర్నెన్స్ ఆన్సర్స్, go to that subject specific topper, look at their answers. Okay,
అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ థీమ్స్కి నేను ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ థీమ్స్ది అందులో అప్లోడ్ చేశాను. ఇప్పుడు మీకు మొత్తం అది అంటే బయట ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ సరిగ్గా సార్ట్ అవుట్ చేసి ఉండవు మీరు ఏ బుక్ చూసినా. ద కంపైలేషన్ విచ్ ఐ హెడ్ సెంట్ యూ ఈజ్ రిలేటివ్లీ ఇన్ ఎ బెటర్ మేనర్. అంటే సిలబస్ ఓరియంటేషన్లోని ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ సపరేట్గా ఒక దగ్గర, లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం మొత్తం ఒక దగ్గర, ఇన్ దట్ మేనర్. ఓకే యూ సార్, టుమారో వీ విల్ కంటిన్యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.